السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے۔ وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے، وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی ماٹی، نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے۔ جہاد محبت کی آواز گونجی، کہاں حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی۔ جہاد محبت کی آواز گونجی، کہاں حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی۔ اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے۔ وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ وہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت، جہاں دل لٹانے کا دل چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے۔ وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتائے وہ ٹکڑوں کا عالم۔ ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتائے وہ ٹکڑوں کا عالم۔ اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کا دل چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے۔ وہی گھر بنانے کا دل چاہتا ہے، وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی ماٹی، نظر میں بسانے کا دل چاہتا ہے۔ السلام علیکم۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء۔ اب ان کے بعد جماعت ثانیہ کے پہلے مقرر محمد ابراہیم شمس الضحیٰ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئیں اور اپنے عنوان کی وضاحت کریں۔ موصوف کا عنوان ہے عظمت توحید اور اس کے تقاضے۔ محمد ابراہیم شمس الضحیٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ قابل قدر صدر محترم اور میرے بھائی اور دوستو، آج کے اس سالانہ انجمن میں جس موضوع پر لب خشائی کرنا چاہتا ہوں، میرا موضوع بیان ہے توحید کی اہمیت اور اس کے تقاضے۔ توحید کا اقرار یہ سب سے پہلا فریضہ ہے جو بندے پر عائد ہوتا ہے، اور اسی توحید کو ماننے کے لیے اللہ رب العالمین نے جنات اور انسان کو پیدا کیا
اور پھر اسی توحید کو سکھانے اور سمجھانے کے لیے اللہ رب العالمین نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام اس دنیا فانی کے اندر مبعوث فرمایا، جس میں سب سے پہلی کڑی حضرت آدم علیہ السلام کی ہے اور سب سے آخری کڑی جناب عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اور سارے انبیاء کی دعوت ایک دعوت ہے اور وہ دعوت توحید ہے، جیسا کہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے ہر امت میں ایک رسول یہ بتانے کے لیے مبعوث کیا کہ امت صرف اللہ کی عبادت کرے اور کفر اور باطل کا انکار کرے۔ توحید ایک ایسا انقلابی کلمہ ہے جس کو اپنانے سے سارے مشرکین جو لڑاکو تھے وہ آپس میں بھائی بھائی بن گئے، وہ برس سے اطلاع و انتشار کے شکار تھے، مگر توحید نے انہیں متحد بنا دیا، اور وہ غیر مہذب تھے مگر توحید نے انہیں پرہیزگاری تقوی کا لباس پہنا دیا، اور وہ آخرت کے فرفتہ ہو گئے۔ توحید کے تسلیم کرنے والوں کے لیے یہ دلکش لذت محسوس ہوتی ہے اور کبھی بھی کسی صورت میں اپنے کلمہ توحید سے جدا نہیں کر سکتے ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے توحید پر نظر ڈالیں کہ وہ عرب کے تپتی ریتیلی پتھریلی اور چٹان پر تڑپ تڑپ کر کلمہ توحید کو کھلم کھلا اعلان کر رہے ہیں، اور اپنے زبان سے آہات کے کلمے کو اقرار کر کے اپنے ظالم مالک کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اے امیہ تو کچھ بھی کر لے اور تو جو چاہے عذاب دے دے، مگر میں توحید سے دستبردار نہیں ہو سکتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ امیہ بن خلف یہ وہ بدبخت انسان ہے جو حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے توحید پر حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے سینے پر پتھر رکھ کر نعمت توحید سے دور کرنا چاہتا تھا۔ کسی شاعر نے کہا تو تھا کہ گزارے 3 سال اس رنگ سے ایمان والوں نے، گزارے 3 سال اس رنگ سے ایمان والوں نے، دکھا دی شان استقلال اپنے آن والوں نے۔ لہٰذا اسے احساس اور نازک وقت میں ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم توحید کے تقاضے کو پورا کریں، توحید کے تقاضے کے قسمیں توحید کی دعوت کو عام کریں، شرک اور کفر کے خلاف آواز بلند کریں، بدعت و خرافات کے خلاف تحریک چلائیں، توحید کے خلاف اٹھنے والے ہر آواز کے منہ توڑ جواب دیں۔ اب انہیں چند باتوں پر اپنی تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو جب تک دنیا میں زندہ رکھے توحید پر رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو کلمہ توحید پر ہو۔ بقول شاعر یا الہی جسم میں جب تک میری جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے میری، نزا کے وقت سلامت میرا ایمان رہے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب ان کے بعد محمد آفاق عابد علی کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اور اپنے عنوان کو وضاحت کریں۔ موصوف کا عنوان ہے عظمت توحید اور اس کے تقاضے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا و مصلیا اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ محترم حکم صاحبان، مشفق و مربی اساتذہ کرام اور میرے دینی و ملی بھائیوں، آج کے اس سالانہ انجمن میں جس موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے توحید کی اہمیت اور اس کے تقاضے۔ محترم سامعین کرام، موجودہ دور بے حیائی، عریانیت، فتنہ و فساد، فکر و اعتقاد اور دیگر سماجی و معاشرتی برائیوں کا دور ہے۔ انسانی قدریں غیر محفوظ ہیں، باطل پرستی عام ہے، غیر اسلامی افکار و نظریات تیزی سے پھیل اور پھیلائے جا رہے ہیں۔ کفر و شرک پورے وسائل کے ساتھ، پہلے سے زیادہ تیاریوں کے ساتھ تقلید و شرک، وحدت ادیان اور وحدت معابد وغیرہ بدعتی و شرکیہ ناموں کے آڑ میں راہ توحید میں سنگ گرا کا کردار ادا کر رہا ہے۔ امت اسلامیہ تمام تر خوبیوں کے باوجود، ٹیکنالوجی کی تیاریوں کے باوجود دیگر اقوام کے مقابل میں ذلیل و حقیر ہے۔ محترم سامعین کرام، بلا شبہ اس ضلالت و گمراہی، شرک و خدا بیزاری کے دور میں ضرورت ہے کہ توحید کی شمع روشن کی جائے، انبیائی مشن کو آشگاف کیا جائے، تخلیق انسانی کا راز بتایا جائے اور کہہ دیا جائے کہ کیا ڈر ہے جو ہو ساری خدائی بھی مخالف، کیا ڈر ہے جو ہو ساری خدائی بھی مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے۔ محترم سامعین کرام، عقیدہ توحید اسلام کا اساسی عقیدہ ہے۔
पूरी इबादतों की जड़, तमाम ताअतों और तकर्रुबात की मकबूलियत का अहम जरिया है और मुस्लिम कुव्वत का राज सरबस्ता है। यही वजह है कि कुरान मजीद ने इस नुक्ते की वजाहत में बड़े ही शरह से रोशनी डाली है। अकीदा तौहीद की अहमियत पर कुरान और हदीस ने जो तफसीली कलाम किया है, उनमें से चंद बातें आप लोगों के सामने पेश करता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस बज़्म कायनात को सजाने से पहले पूरी कायनात की मखलूक़ात से जो अहद व पैमान किया वो तौहीद का था। फिर इसी तौहीद की खातिर इंसानों जिन्नात की तख्लीक फरमाई। फिर इस अहद व पैमान की याद दहानी के लिए अंबिया व रसूल इज़ाम की सुनहरी जंजीर लगा दी। जितने भी अंबिया व रसूल इस दुनिया में आए, उन्होंने उअबुदुल्लाह कहकर तौहीद की दावत दी और इज्तनिबुत तागूत की सदा लगाकर कुफ्र और शिर्क की ऐसी धजियां उड़ाई कि दुनिया के सारे रफूगर उसकी रफूगरी से आजिज आ गए। मोहतरम सामाईन कराम, खालिस तौहीद और उसके तकाज़ों पर अमल के बगैर ये उम्मत सुरखरू नहीं हो सकती। तौहीद के तकाज़े इस कदर हमाजहत और बेपनाह है कि हमारी समोताअत, कुर्बानी व फिदाकारी, खुलूस वफा इस जिंदगी का लुब्बे लुबाब है। मोहतरम सामाईन कराम, इस जज्बे तौहीद का पहला तकाजा तो इब्राहिमी जज्बे बराअत का इजहार है और वो ये कि अपनी जिंदगी को शिर्क और शिर्क के तमाम मालाइशों से पाक कर लिया जाए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया था, जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मुकद्दस के अंदर नकल फरमाता है, या कौमी इन्नी बरीउम मिम्मा तुशरिकून, ऐ मेरी कौम सुन लो, मैं उन सब चीजों से साफ बेदार हूं जिन्हें तुम अल्लाह का शरीक ठहराते हो। और अगर इस तरह के ताल्लुक के लिए दुनिया से कटना पड़े तो इब्राहिम की तरह कट जाएं। इस तकाजे पर हर तकाजा कुर्बान करने का नाम तौहीद है। सच कहा है शायर ने, तौहीद तो ये है खुदा हश्र में कह दे, तौहीद तो ये है खुदा हश्र में कह दे, ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है। मोहतरम सामाईन कराम, तौहीद का तकाजा यह है कि शिर्क के चोर दरवाजों का शऊर पैदा किया जाए। तौहीद उसी कोचे में आके लुटती है जहां शिर्क तौहीद का लिबादा ओढ़ लेती है, जहां शिर्क तौहीद का लिबादा ओढ़ लेता है, जलालत हिदायत का बहरूप पहन लेती है, बिदअत सुन्नत का मुलम्मा चढ़ा लेती है, फिर फिक्र और सोच के इस इल्तिबास से बहुतों की बसीरत मात खा जाती है। इसीलिए शिर्क के चोर दरवाजों का शऊर बहुत ही जरूरी है। ईमान की बशारत को पाने के बाद एक मोमिन का वजूद उस चट्टान के मानिंद होता है जिसे आधी टस से मस नहीं कर सकती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम इसकी अजीम मिसाल हैं। इस्तकामत का हसीन जलवा हर शब्बाब पर नजर आता है। मौजे खून सर से गुजर गया लेकिन उनकी तौहीद पर हर्फ ना आया, उनके जिस्मों से जान निकाल ली गई, मगर ईमान को उनके वजूद से अलग करना किसी के बस में ना था। अल्लाह के लिए और उसके रसूल के लिए मार खाने में इनको मजा आता था और वो अपने जख्मों का मजा लेते हुए कहते थे, दो आलम से करती है बेगाना दिल को अजब चीज है लज्जत आशनाई, दो आलम से करती है बेगाना दिल को अजब चीज है लज्जत आशनाई, शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि हम तमाम मुसलमानों को तौहीद की अहमियत को समझने और उसके तकाज़ों पर खरा उतरने की तौफीक दे। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। इनके बाद मोहम्मद ज़ैद अदील अहमद को दावत देता हूँ कि आप और अपने उन्वान की वज़ाहत करें। मौसूफ का उन्वान है अज़मत तौहीद और उसके तकाज़े। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सदर मुहतरम, हकम साहिबान, मुशफ़िक़ व मुरब्बी, असातिज़ा इकराम और मुअज़्ज़ज़ सामिईन इकराम, आज की इस सालाना इजलास में मेरी तकरीर का उन्वान है तौहीद की अहमियत और उसके तकाज़े। मोहतरम सामिईन इकराम, इंसानों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन का फजल करम है कि उसने उनकी हिदायत के लिए अंबिया और रसूल का सिलसिला जारी किया, अपनी आयतें उतारी और उनके जरिए अपनी मारिफत के आसान और रोशन रास्ते बताए कि जिनके जरिए इंसान को हक और बातिल की मारिफत हासिल हुई। इंसान शिर्क और कुफ्र के घटातों अंधेरे से निकलकर एक ऐसे रास्ते पर आ गए कि जिसकी रातें भी दिन की तरह रोशन है, जो 14वीं रात के चांद की तरह चमकता है और जिसे ईमान और तौहीद का रास्ता कहा जाता है। मोहतरम हजरात, आए अब ये जानते हैं कि तौहीद के माना और मफहूम क्या है। तौहीद के लुग़वी माना किसी चीज को एक जानना, एक मानना। शरई माना अल्लाह रब्बुल आलमीन को उसके अफ़आल में, इबादत में और उसके तमाम अस्मा और सिफात में यकता और अकेला मानना। मोहतरम सामाईन इकराम,
तौहीद सिर्फ यही नहीं कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन को अपना खालिक व मालिक समझे तो बस काफी होगा, बल्कि तौहीद उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होती जब तक बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन को उसके अफ़आल के साथ साथ इबादत में और उसके तमाम अस्मा व सिफात में अकेला और एकता ना मान ले। क्योंकि मुशरिकीन मक्का भी अल्लाह रब्बुल आलमीन को अपना खालिक व मालिक मानते थे, फिर भी उनसे क़िताल का हुक्म दिया गया, इसलिए कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में किसी और को भी उसका साथी और शरीक मानते थे। हालांकि अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है, लैसा कमिस्लिही शै व हुवस समीउल बसीर। मोहतरम सामईन इकराम, तौहीद के माना और मफहूम जानने के बाद आए अब ये जानते हैं कि इंसानी जिंदगी में तौहीद की क्या अहमियत है। तौहीद की अहमियत को बतलाने के लिए सिर्फ यही दलील काफी है कि दुनिया में जितने भी अंबिया और रसूल आए, सभी का मिशन, सभी का मकसद एक ही था, और वो ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद का ऐलान और तमाम माबूदान बातिला से बरात का इजहार किया जाए। तौहीद की अहमियत में से एक अहमियत यह भी है कि इंसान की नेकियों और अच्छाइयों के कबूल किए जाने की सबसे बड़ी बुनियाद तौहीद ही है। इसी तरह अगर कोई शख्स खालिस तौहीद को अपनाता है तो उसे दुनिया और आखिरत में अमन सलामती हासिल होती है, जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है, अल्लज़ीना आमनू व लम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्नु व हुम मुहतदून। इसी तरह जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन माता व हुवा यअलमु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह। मोहतरम हजरात, आए अब ये जानते हैं कि तौहीद के तकाजे क्या हैं। हमें इस बात का यकीन है कि हर किस्म की तकलीफ, बीमारी, दुश्मन के खौफ, माली नुकसानात, जालिम की तरफ से ज़्यादती और कुदरती आफात वगैरह को दूर करने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन के सिवा कोई नहीं। कायनात पर उसी की हाकिमियत है, नीज कोई और उसके साथ शरीक नहीं। इसलिए बंदे को चाहिए कि उसी जात की इबादत करे और उसी से मोहब्बत करे और उसी से हर हाल में रुजू करे और अपने आप को अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजल व करम का सजावार बनाए। मोहतरम